आज्ञा नमस्कार। नुआपड़ा एबे कंपुजी अकाल अबेले वर्तमान नुआपड़े उपनिर्वाचन माहौल जो राजधानी नेता माने केबे नुआपड़े पाद पकाउ नथिले आज समस्ते सबु विधायक मंत्री समस्ते यही सत्य जमी यहाँ लगुच भुवनेश्वर विधानसभा कैबिनेट लोकसेवा भवन सबू उठी आसी आज्ञा नुआपड़ा को किंतु नुआपड़ा राजनीतिर विश्लेषण करने बेले आपण जदुमणि पाणिग्राही को बाद दे नुआपड़ा राजनीतिर आकलन अनुशीलन करहबनी जदि भी किए करूथांती ताले ताका आकलन भूल अनुशीलन भूल बोली मु कहबी कहीं पाखापाखि 2 दशंधि ऊर्ध्व समय धरी नुआपड़ा समस्ते दलीय राजनीति माने ब्रांड अनुसार तांकर भोट रही किंतु मु अनेक लोकों सांगे मिशिची भुवनेश्वर खबर रखी जदुमणि बाबूंकर माने जदुमणि पाणिग्राहींकर पर्सनालिटी भोट माने व्यक्तित्वर भोट रही से ग्रासरूट लेवल रु जे संगठन मंग धरी आज जिते नुआपड़ा उपनिर्वाचन आप लक्ष्य करेंगे अनेक दौड़े थिले आप अभिनंदन पंडा कथा कहतु बसंत बाबू कथा कहतु जदुमणि पाणिग्राही कथा कहतु किंतु केतेबेले कौन समीकरण राजनीति रे बदले जो जदुमणि बाबू को पुणी थे निराश होगा पड़ी किंतु से भितर से नुआपड़ा को लेकिन कौन अंक कषि आम सागर पचारि बुझा। सर नमस्कार। आपण विषय में बहुत शुणी नुआपड़ा राजनीति पूर्व मुझे आनालिसिस कला आम जो भुवनेश्वर सांबादिक साधारणतः कोस्टाल नेता को बहुत बड़ बड़ नेता बोली भाबू आम नजर में बबी दास आम नजर में अरुण साहू आम नजर में पृथ्वीराज हरिचंद्र मैंने कोस्टाल रही पश्चिम ओडिशार नेता मान सहित आम एक इंटराक्ट न था कि आम ये भावु न था कि जितेबाला मु नुआपड़ा उपनिर्वाचन उपर थरोली अनुशीलन कले किए टिकेट दौड़े जिते आपण ना आसला आज भी दर्शक बंधु कहूँ जदुमणि पाणिग्राही ये पुणी कौन टिकेट दौड़े अच्छा मो मन में भाभी कि परवर्ती समय मुझे आपणकर संगठन देखिली स्वाधीन भाव में एत भोट पाई 2 दशंधि आप लड़ाई कर भारतीय जनता पार्टी आपन को सुजोग देना किंतु अनुभव कर देखो माने मन बेले बेले कष्ट हुए ग्लानि भी हुए। भारतीय जनता पार्टी गोटे राष्ट्रीय पार्टी भावी निष्पत्ति नहीं निश्चय आम आम तरफ चिंता करुचे आम एत खटिलु एत कम कलु आमको टिकेट मिलला ना आमको मिलवा कथा कर्मी मान मन असंतुष्ट निश्चित भाव में आम आमर परिप्रेक्षी आम चिंता करुँ भारतीय जनता पार्टी गोटे वाइडर माने गोटे व्यापक चिंतन कर गोटे निष्पत्ति नहीं आमको स्वीकार करा पड़ो एवं परवर्ती समय मुझे जानिली जे भारतीय जनता पार्टी जे निष्ठार सहित पार्टी श्रृंखला मानिक काम कर दिन ना दिन पार्टी ताको सम्मानित करी आशारे से भरसा एकदम निश्चित दलर जड़े श्रृंखलित कर्मी भाव मन भितर कोह माने टिके ये रहिला परे मध्य जमती मोदी कही दल आमर माँ तेणु आम सब जिनस को त्याग करने को प्रस्तुत होइछु किंतु एजाके मु बहुत अनुशीलन करछि अनेक नेता को भेटी आपनकर फेसबुक रे जो समर्थक मानकर मतामत भी देखुछि किंतु आपण सिना बुझी जाइछन्ती किंतु कार्यकर्ता माने काई एजाके बुझीथिला भलिया मु फील करि पारु नै नहीं स्वाभाविक कथा कार्यकर्ता माने गोटे नेता पाई पुंजी तापाई संबल बेले बेले से कार्यकर्ता मानकर चाप रे पड़ी करी पार्टी माने नेता भूल निष्पत्ति भी नहीं जाए जोटा मु भावुची 2019 रे नहीं जाइथिले आज्ञा आज्ञा एकदम स्पष्ट भाव में कहबा चाहूँगी कार्यकर्ता माने से माने अंध भाव में नेता को भल पाती और तार पछरे गोड़ाती किंतु नेता जदि अंध हो भल पाइबा को लेकरी भूल निष्पत्ति नब तार राजनीतिर गणित खेल बिगड़ी से बुझेबा पड़ो तेणु बेले बेले धैर्य ही अपेक्षा करिया पड़े समय गति तापर कह जाए राज्य जोग नथिले कोडे राजा हेई पारे राजनीतिटा धैर्यर खेल बिना धैर्य हम ना राजनीति गोटे धैर्य खेल राजनीति धैर्य धरवा पड़ो कारण है जे एटा उपनिर्वाचन आज्ञा उपनिर्वाचन प्रार्थीर महत्व बेसी किसी ना
ଏଠି ଯାହା ଆସିବ ଦଳୀୟ ଭୋଟ ମାନେ ସଂଗଠନ ଲଢ଼ିବ, ସରକାର ଲଢ଼ିବ। ସରକାରର ଜନାଦେଶଟା 14-15 ମାସରେ ଜନାଦେଶଟା ଏଥିରୁ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ସରକାରର ବିଚାରଧାରାକୁ ନେଇକରି ସରକାରର ଜନାଧାରକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଓହ୍ଲାଉଛି, ସେଠି ବ୍ୟକ୍ତିର ଭୂମିକା ନାହିଁ, ସେଠି ପୁରା ରାଜ୍ୟର ସଂଗଠନର ତନ୍ତ୍ରର ଭୂମିକା ରହୁଛି। ତେଣୁ ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ୱାଇଡ଼ର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ଚିନ୍ତା କରିକିରି ପ୍ରାର୍ଥୀତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଭାବିତ ଦଳ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଖତମ କରିବାର ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହିତ ଅସହମତ ହେବାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛୁ ମୋଦିଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଖାପାଖି 78,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ପାଇଥିଲା ଲୋକସଭାରେ, ଏବଂ ମୋଦିଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ଅଛି। ଏପଟେ ମୋହନ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଲୋକଙ୍କର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ତାମାନେ ମୋଦିଙ୍କର କ୍ରେଜ୍ ସହିତ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନର କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଲା। ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଆମକୁ ମାନେ ଟିକେ ଖଟକା ଲାଗୁଛି ଯେ ଯଦି କ୍ରେଜ୍ ବଢ଼ିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଭଡ଼ାରେ ନା ନା, କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ମୁଁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ଆମ ପାଖରେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀର ଅଭାବ ନଥିଲା। ଏକ ସେ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମ ଗହଣରେ ଅଛନ୍ତି, 3ଟା 4ଟା 5ଟା ନାମ ମୁଁ ଗଣି ଦେଇପାରିବି। କିନ୍ତୁ ଦଳ ଗୋଟେ ରାଜନୀତିଟା ଖାଲି ରାଜନୀତିରେ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାର ଗୋଟେ କିଛି କୂଟନୀତି ବି ରହେ। ତ ଭାବିଥିବ ଦଳ ରାଜନୀତି ସାଙ୍ଗରେ କୂଟନୀତି ମିଶି କିଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଚାର ଚିନ୍ତା କରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ ପୁରା ମାଟିରେ ମିଶେଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ଅବଶ୍ୟ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆପଣ ଆଣି ସାରିଲା ପରେ କିମ୍ବା ଏହା ବି ହେଇଥାଇପାରେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କଂଗ୍ରେସକୁ ଉଧେଇ ନ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରଣର ମାର୍ଜିନରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥାଇପାରେ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବି ସେ ସଙ୍କଟରେ ମାନେ ସାମ୍ନା କଲା, ଲାଷ୍ଟକୁ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କହିଲେ ଏଥିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ନୁହେଁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ଲଢ଼ୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହିଲେ ଯେ ବାହାରିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି ଦଳ ଲଢ଼ୁଛି, ଯିଏ ଲଢ଼ିଥିଲେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଲଢ଼ିଥାନ୍ତେ। ହଁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ କ୍ରେଜ୍ କେତେ ରହିଛି ନୂଆପଡ଼ାରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଦଳ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କରିଛି ଏବଂ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଥିଲେ। ହଠାତ୍ ରାଜୁ ଭାଇଙ୍କର ବିୟୋଗ ହେଲା। ରାଜୁ ଭାଇ ଜିତିଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁପୁତ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକୃତି ଯେତେବେଳେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ସେ ଟିକେ ଅଟକେଇବି। ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆପଣ ଯଦି ଦଳ ଲୋକ, ଦଳ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍, ଦଳ ଇଏ କରୁ, ଆମେ ସାମ୍ବାଦିକ ଲୋକ, ଆମେ ପଚାରୁ ମୋଦିଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ପ୍ରଥମେ ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲୁ ଯେ ଅମିତ ଶାହ କଥା ହେଲେ ଜୟ ଢୋଲକିଆଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ, ତାପରେ ଏ ପ୍ରଥମେ ଖବର ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲି, ମୋର ଫେସବୁକ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନେକ ଚ୍ୟାନେଲ ବି କଲେ ଏବଂ ଜୟ ଢୋଲକିଆ ଆସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ଯେ ଆମ ଦଳରେ ବିଭାଜନ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏଭଳି ଏକ ଅପପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି। ମୁଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ, ଆଦର୍ଶ କ'ଣ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ବଦଳି ଯାଉଛି? ମାନେ ନାଇଁ, ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଆପଣ ରଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେ କନସର୍ନ ପର୍ସନ୍ ପାଖରେ ରଖନ୍ତୁ, ତାର ଉତ୍ତର ସେ ବେଟର। ନାଇଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଚାରିଦେଲି କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ସେ କଥା କହିଲେ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ବୟାନ ଦେଲେ, ସେଇଟା ସେ ବେଟର ହଁ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ମନେ କିନ୍ତୁ ମୋ ପାର୍ଟିର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ନେଲା ସେ ଗୋଟେ ୱାଇଡର ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମରେ ନେଇଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏବଂ ମୋତେ ସହମତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନା ଆମେ ବେଳେବେଳେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ତ ଷ୍ଟେସନଟା ପ୍ରତି 15 ମିନିଟ୍ରେ ବଦଳେ। ଏଠି ନବୀନ ଆଦର୍ଶ ଥିଲା, ପୁଣି ମାନେ ଖରିଆରୁ ନୂଆପଡ଼ା ଯେଉଁ ଷ୍ଟେସନ 7 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବଦଳିଗଲେ। କହିଲି ପରା, ରାଜନୀତି ସହିତ କୂଟନୀତି ବି ମିଶାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଖାଲି ରାଜନୀତିରେ ଗହଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ଖାଣ୍ଟି ସୁନାରେ ଗହଣା ହୁଏ ନାହିଁ, ତ ହେଲେ କିଛି ଖାଦ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ରାଜନୀତି ସହିତ କୂଟନୀତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ କିଏ କେତେ ଭୋଟ ପାଇବ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ନ୍ୟାରେଟିଭ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣ ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ, ନ ଦେଇପାରିବେ, ପାସ୍ ବି କରିପାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ। ମାନେ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆ କହୁଛନ୍ତି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ, ଜୟ ଢୋଲକିଆ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବାପାଙ୍କୁ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋଦିଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆପଡ଼ାରେ ମାନେ ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକ କେମିତି ମାନେ କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ? 2 ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେବଳ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ନବୀନଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା କଥା କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାରେ ମନା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚେଇଁକିରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଶୋଇକି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପହିଲା ପଚାରନ୍ତୁ। ଚେଇଁକରି ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁ, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମଣିଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଦ ହଜେଇ ଦିଏ, ସେ ହିଁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ। ମୁଁ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛି ମୋ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ। ମୁଁ ବାସ୍ତବ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ମୋର ନିଦ ହଜେଇ ଦେଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ଅସହାୟ, ନିଷ୍ପେଷିତ, ଚିର ମରୁଡ଼ିଗ୍ରସ୍ତ, ଦାଦନ ପ୍ରବଣ
ଅନାହାର କ୍ଲିଷ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ଚେହେରା ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ମୋର ନିଦ ହଜିଯାଉଛି। ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ କଥା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତିମ ପଙ୍କ୍ତିରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବା ଲୋକର ମୁହଁରେ ଯଦି ହସ ଟିକେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିକାଶ କ'ଣ କହିବା? ମୁଁ ଭାବେ ବେଳେବେଳେ ଯେ 24 ବର୍ଷ ଶାସନ ଭିତରେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁ ବିକାଶ କରିବା କଥା ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଜି ବି ଦାଦନ ସମସ୍ୟା ଅଛି। ଆଜି ବି 7 ମଞ୍ଜିଲା ହସ୍ପିଟାଲ ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ନାହାନ୍ତି, ଅନେକ ନାହିଁର ଜିଲ୍ଲା ନୂଆପଡ଼ା। ଆମର 14-15 ମାସରେ ସରକାର ଆମର ଦାବି ଆଲୋଚନା ମୁତାବକ ବହୁତ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 24-25 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଅବହେଳା କରାହେଇଛି, ଅଣଦେଖା କରାହେଇଛି, ତାକୁ ତ ରାତାରାତି ପୂରଣ ଆଜ୍ଞା କରିଦେବ। ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ତ ଲୋକ ନବୀନକୁ ଯେତିକି ପଚାରିବେ ଦିବଙ୍ଗତ ବିଧାୟକଙ୍କର ଇଏକୁ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପଚାରିବେ। ଯଦି ସେପଟକୁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗଲା ଓବିୟସଲି ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଯିବ। ଠିକ୍ କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ରାଜନୀତିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବେ ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ଦେଉଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଆମର ଗଲତ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଫସିକିରି ଆପଣ କେତେ କାମ କରିପାରିବେ? ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରପ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା। ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ତ ବସନ୍ତ ପଣ୍ଡା ବି ଆମର ସାଂସଦ ଥିଲେ, ବିଧାୟକ ଥିଲେ 25 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ମୁଁ ମନା କରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଯଦି ଆମକୁ ସହଯୋଗୀ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଲଢ଼େଇ କରୁ କରୁ ଯଦି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇକି ଜିତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଅସୁବିଧା ରହିଛି। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ କାଲି ବି ଆମକୁ ଲଢ଼ୁଥିଲୁ, ଆଜି ବି ଲଢ଼ୁଛୁ, ଆଗାମୀ କାଲି ବି ଲଢ଼ିବା। ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା, ଆପଣ ତ ନୂଆପଡ଼ାର ପୁରା ଟିକିନିକି କୋଣ ଅନୁକୋଣକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମାନେ ସଂଗଠନ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଦଳର ସଂଗଠନ ଉପରେ ଯେତିକି ମାନେ ନିଜର ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସଂଗଠନ ମାନେ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ ହେଇକି ଲଢ଼ିବା, ତାଙ୍କ ହକ୍ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ କରିବା, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ଅନେକ ବି ହଇରାଣ ହରକତ ହେଇଥିବେ ବିଜେଡ଼ି ଅମଳରେ। ଆପଣ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାର? ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ନୂଆପଡ଼ାର ବିକାଶ କରିବୁ, ସେତେବେଳେ କ'ଣଟା ବିକାଶ ହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା? ମାନେ ଲୋକମାନେ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଭାବରେ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ରହିଛି, କ'ଣ ନିରାକରଣ କରାଯାଇ ମୁଁ ପାରିଥାନ୍ତା? ଏକଦମ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କମ୍ ଶବ୍ଦରେ କହିଦେବି ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମୟିକ ଭାବରେ ଭୋକ ନିବାରଣ ପାଇଁ, ସାମୟିକ ଭାବରେ କିଛି ଖୁସି କରିଦେବା ପାଇଁ ଯଦି କିଛି ଦାନ କରାହେଉଛି ସେ ବିକାଶର ପାରାମିଟର ଆସିବ ନାହିଁ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳିବ, ପରଚେଜିଂ କାପାସିଟି ବଢ଼ିବ, ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ତାକତ ବଢ଼ିବ, ହାତ ନ ପତେଇକି ହାତରୁ ଦେଇପାରିବ, ସେଦିନ ହିଁ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ହେଲା ବୋଲି ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି। ମୁଁ ସେଇ ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ମାଗି ଖାଅ ଅପେକ୍ଷା ଖଟି ଖାଅ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ। ହଁ, ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରାଯାଉ, ମାଗଣା ଖିଆ ନ କରିକରି, ଯେ ଲୋକ ମାନେ ଚାକିରି ନ ମାଗୁ, ଚାକିରି ଦେବା ଲୋକ ହଉ, ଭିକ ନ ମାଗୁ, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ହଉ, କିଣିକିରି ଖାଉ, ମାଗଣା ନ ଖାଉ, ସେ ପ୍ରକାରର ବାତାବରଣ ଯଦି ନିର୍ମାଣ ନ ହେଲା ତାହେଲେ ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ନୁହେଁ। ସେ ବିକାଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବିକାଶ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ବେଳେବେଳେ ଚକିତ ଲାଗେନି ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁଛେ ଗରିବୀର ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଇଛି? ନବୀନ ବାବୁ ବହୁତ ଇଏ କଲେ ଯେ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀ ଏତେ କମେଇ ଦେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ କୌଣସି ମାନେ ଇଏ ନୁହେଁ। ବେଳେବେଳେ ଲାଗେନି ଏପଟେ କୁହାଯିବ ଯେ ଗରିବୀ କମିଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ନେବା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା 25 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଏବେ ଲେଖୁଛି 30 ଲକ୍ଷ। ଆଗରୁ ମିଳୁଥିଲା 5 କିଲେ, ଆମେ ଦେଲୁଣୁ 10 କିଲେ। ମାନେ କମ୍ପିଟିସନଟା ଚାଲିଛି। ଯଦି ବିକାଶଟା ହେଉଛି, ଗରିବ କମୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେଉଁଦିନ ରାସନ କାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା କମିବ ଆମେ ସେଦିନ ପରିମାପ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରିବର ସଂଜ୍ଞା କିଏ କେମିତି ନିରୂପଣ କରୁଛି ତାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, କେଉଁ ସରକାର ଗରିବର ମାପଦଣ୍ଡଟା କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲା ତାର ଉପରେ ଗରିବ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମୁଁ ତ କହିବି ଗରିବୀଟା ସେଠି ଅଛି ଯେଉଁଠି ମାନସିକ ଦେବାଳିଆ ଅଛି। ମୁଁ ସେଇ ଲୋକକୁ ଗରିବ ଭାବେ। ଗରିବ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଗରିବ ନୁହନ୍ତି, ସେମାନେ ଖଟି ଖାଇବାର ତାକତ ଅଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କୁ କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଉ, ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମଜବୁତ କରାଯାଉ, ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି କିଣିବାର ଭଳିଆ ସେମାନଙ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯାଉ, ସେଦିନ ଗରିବୀ ଯିବ। ସେଇ ସଂଜ୍ଞାରେ ଗରିବୀକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ହଟେଇ ପାରିବା, ନହେଲେ ଏମିତି ମାଗଣା ଖାଇ ରଖିଲେ ଗରିବୀ ହଟିବ ନାହିଁ। ନୂଆପଡ଼ା ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆମେ ପଚାରିଛେ ଆଜିକା ଦିନରେ ଆପଣ ତ ନୂଆପଡ଼ାର ଅଙ୍କ ମାଷ୍ଟର କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଆଜ୍ଞା। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମଠୁ ଅଧିକା ଜାଣିଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଖରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, କୋମନାରେ କ'ଣ ଅଛି, ଅର୍ବାନ୍ ଏରିଆରେ କ'ଣ ଅଛି, ରୁରାଲ୍ ଏରିଆରେ କ'ଣ ରହିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଯୋଗୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି, ଯେଉଁ ଦାଦନ ସମସ୍ୟା
ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି ଯାହା ମିଡ଼ିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 50-60 ହଜାର ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନାହାନ୍ତି। ନେତା କୁଆଡ଼େ ଭୋଟରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଜି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଭୋଟର ଗଲେ କୁଆଡ଼େ। ଆଜ୍ଞା ଏଇକୁ ନେଇକି କ'ଣ କହିବେ, ମାନେ ଏଇ ଚର୍ଚ୍ଚାଟା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ରହିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଦାଦନ ଗୋଟିଏ ସମୟ ଥିଲା ଲୋକ ମାନେ ହାର୍ନ ଚିତ୍କାର କରି ଦାଦନ ପଳାଉଥିଲେ। ଆଜି ଦାଦନର ବ୍ୟାଖ୍ୟାଟା ଆଉ ଟିକେ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଦାଦନ ମାନେ ଯିବାରେ କଲେକ୍ଟର ମୋ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆସିଛି, ସେ ବି ଗୋଟେ ଦାଦନ। ସିଧା କଥା ଯଦି କହିବା, ସେମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଦାଦା, ମାନେ ମାନେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଦାଦା। ମାନେ ଆମେ ଲେବର ମାଇଗ୍ରେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ, ଆମେ ବି କାମ କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ଆମର ପୁଅ ନାତି ଆମେ ବାହାରକୁ ଚାକିରି କରିଯାଉଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ମୋର ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ଆମ ଲୋକ ବାହାରକୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଗୁଜୁରାଟ ସୁରଟ ଯାଆନ୍ତୁ, କାମ କରନ୍ତୁ, ମୋର କହିବାର କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଯେଉଁ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଅନହାଇଜେନିକ୍ କଣ୍ଡିସନରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଆପଣ କହିବା ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଫିଜିକାଲି ଫିନାନ୍ସିଆଲି ସେକ୍ସୁଆଲି ଯେଉଁ ହେରାସ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଢଙ୍ଗରେ ଏସବୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟେସନରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବା କଥା, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୌଣସି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଲଢ଼େଇ ଆମକୁ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇକରି ମାନେ ଦାଦନ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକୁ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିବା। କାରଣ ଆଜି ବି ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ିଟେ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ଶ୍ରମିକଟା ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ତା ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି। 1.5 ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ଭୋଜପୁର ଗାଁର ଜଣେ ଶ୍ରମିକ ବମ୍ବେରୁ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ଆସିଲା, 48,000 ଟଙ୍କାର କି ମାନେ ଭଡ଼ା ଦେବା କଥା, 1 କି 1.5 ଏକର ଜମିକୁ ବନ୍ଧକ ପକାଇକରି ସେ ମାନେ ଭଡ଼ା ଦେଲା। ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ଆମେ ରେଡ଼୍ କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ଦେବା ପାଇଁ। ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପଳେଇଲେ, ସେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଚାନ୍ଦା ଭେଦାକି ଆମେ ତାକୁ ଦେଲୁ, କିଛି ସହଯୋଗ କଲୁ। ଏମିତି ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଅଛି। ତୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଟେ ହେଇଗଲେ ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ସରକାରମାନେ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ମରିଗଲା, ତା ପରିବାରଟା ଉଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ତୁମେ ଟିକେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କାହିଁ କରୁନ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଆଜ୍ଞା ଦାଦନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ ଗଠନ ହେଇଥିଲା 2024 ଅକ୍ଟୋବରରେ। ଆଜ୍ଞା ତାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ। ଆଜି ଦିନରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆଗଧାଡ଼ିରେ ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଗଣେଶରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆ, ରବିନାରାୟଣ ନାୟକ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଏମାନେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ମଣ୍ଡଳ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଦାଦନ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫୋର୍ସ କମିଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବା ଏଇ ନିର୍ବାଚନ ଭିତରେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ୍ ଦିଅନ୍ତେ ଦାଦନର କ'ଣ କରାଗଲେ ଆମେ ଦାଦନ ଲୋକ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରନ୍ତୁ, ଏଠି 200-300 ପାଇବା ଜାଗାରେ ଏଠି 5 ଟଙ୍କା ଆଣନ୍ତୁ, ସିଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାକିରି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ, ଯେ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ। ପ୍ରସ୍ତାବଟା ଦେବେ। ମୁଁ ଆଗରୁ ମାନ୍ୟବର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀପତ୍ର ଦେଇଛି। ମୁଁ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ନିରାକରଣ ଉପରେ ଅନେକ କାମ କରିଛୁ ଆମେ। ଆଜି ବି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁଠି ମାନେ ଶ୍ରମିକ କିଏ ମରଲା, କିଏ ହଜିଲା, କି ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲା ବେଲେ ପହଲା ଖବର ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଦାଦନ ନିଖୋଜ ହେଇଛନ୍ତି, ବିକଳାଙ୍ଗ ହୋଇଛନ୍ତି, ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ତାର ପରିବାର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କେହି କେବେ ମୋଡ଼ିକି ଦେଖି ନାହାନ୍ତି। ଆମର କିଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହୁ, ସେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଉ, ତାର ପୁଅ ଝିଅ କେମିତି ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିପାରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଟିକେ ହେଉ, ତାଙ୍କୁ କିଛି କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ମିଳୁ, ତାର ମୌଳିକ ଅଭାବ ଅସୁବିଧା ଟିକେ ଦୂର ହେଉ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉ, ଏସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମ ସରକାର ଯେଉଁ ଏତାର ଉପରେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛି, ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଗଠନ କରିଛି। ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସର ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ସରକାର ନେବେ, ଏ ପ୍ରକାର ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଅଛି। ଆମେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଯେହେତୁ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ସବୁବେଳେ ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହେ, ଆଜ୍ଞା କେତେ ଭୋଟରେ ଦଳ ଜିତିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା ପଚାରିଲେ, ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ମୋତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଥିଲେ। ନାଇଁ ଏଇଟା ଆମର ବା ଚିରାଚରିତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ଯେଉଁ ପିଲା ଲାଷ୍ଟ ହୁଏ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥାଏ, ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ପରେ ବି ଯଦି ତାକୁ ପଚାରିବେ, ସେ କହିବ ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେବି। ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ମୋର କାମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା, ଏବଂ ମୋର ଧର୍ମ ହେଉଛି ଯୁଦ୍ଧର ଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା, ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପ କରିବା, ଏବଂ ବହୁ ଭଲ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହେବି, ଏ ପ୍ରକାର ସଂକଳ୍ପ ନେବା। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅତି କମ୍ରେ 50,000ରୁ ଅଧିକ ଭୋଟ ମତରେ ଆମେ ଜିତିବୁ। କାହାଠୁ ଜିତିବେ? ଦେଖ, କାହାଠୁ ଜିତିବୁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ପଚାରନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟରେ କିଏ ରହିବ, ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହାଠୁ ଏଇଟା ଜିତିବେ। ଗୋଟେ ଆପଣ ମୋର ଜଟିଳ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଦେଲେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି କଂଗ୍ରେସ ଆଉ ବିଜେଡି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଏ ଯାଏଁ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି କିଏ ଦୁଇ କିଏ 2 ନମ୍ବର ମୁଁ ଜାଣିପାରିନି। ସେ ଶାସକ ଦଳ 4 ଥର ବିଧାୟକ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା
50-60 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଘାସିରାମ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦିବାସୀ ଭୋଟ କିଛି ରହିଛି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ମାନେ ଠିକ୍ ନଭେମ୍ବର 4 ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକେ ବିକାଶର ମାନେ ଯେଉଁ ସଂକଳ୍ପ ସ୍ୱପ୍ନ ଅପେକ୍ଷା ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ବେଶୀ ଖୋଜିବେ ନା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତିନି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏପରି ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଟା କଲେ ଏଇଟା ମତଦାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ଭଳିଆ କଥା, ଆଜ୍ଞା ବୁଝିଲେ କି ନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଭଲେ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ, ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନ ଅଛି, ଇମାନ ଅଛି, ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଛି, ସେ ବାସି ପଖାଳ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ। ଜଣେ ଲୋକକୁ ଯଦି ଯାଚିକି ପଇସା ଦେବେ କାହିଁକି ନେବ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚିତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନେଇଥିଲେ, ନେଉଛନ୍ତି, ନେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ। ସେମାନେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 24 ବର୍ଷର ଗୋଟେ ସରକାରରେ ଏ ଜିଲ୍ଲା ଚରମ ଅବହେଳିତ ହେଲା ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆମେ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଖଡ଼ିଆଲ ବି ଆମେ ଜିତି ପାରିଲୁ ନାହିଁ, କି ନୂଆପଡ଼ା ବି ଜିତି ପାରିଲୁ ନାହିଁ। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାର ଅଛି, ନୂଆପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଜଡ଼ିତ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିକାଶର ଧାରାକୁ ନୂଆପଡ଼ାକୁ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ଏ ସୁଯୋଗ ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବେ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁମତରେ ଏଠି ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଜିତେଇବେ ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପୁଣି ଥରେ ଡବଲ ଇଞ୍ଜିନ ସରକାରରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଏ ପ୍ରକାରର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ଭରସା ଆମର ଅଛି। ତେଣୁ ମୋଦି, ମୋହନ ଏବଂ ନୂଆପଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ତିନିଟା ଇଞ୍ଜିନ୍ ହେଲେ ଟ୍ରିପଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ଚାଲିବ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆମର ଯଦୁବାବୁ ବିକାଶର ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଜର ନୂଆପଡ଼ା ପ୍ରତି କେତେ ମମତା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଦକ୍ଷତା। ଅନ୍ୟମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହନ୍ତି, ସିଧାସଳଖ କହିଲେ ଏଭଳି ଅତି ଗାନ୍ଧୀ ମୁଣ୍ଡ କଥା କହିବେ, ମୋ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି, ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏହା ଏକ ଅପମାନ। ଆପଣ ଏମିତି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଶା କରିବା 2029ରେ ଯଦୁମଣି ବାବୁଙ୍କ କଥା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶୁଣୁ, ମୋଦି ଶୁଣନ୍ତୁ, ମୋହନ ମାଝୀ, ମନମୋହନ ସାମଲ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ତ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆପଣ ଲଢ଼େଇ ଏମିତି ଜାରି ରଖିଥାନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଆମେ କୁହାଯାଏ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଲଢ଼େଇ ସବୁବେଳେ ଜାରି ରଖିବାକୁ ପଡ଼େ। କେଉଁଦିନ ନା କେଉଁଠି କେଉଁ ମୁଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ଫଳ ମିଳିବ, ଅନ୍ତତଃ ପକ୍ଷେ ଆଶା ରଖିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସମୟ ଦେଇଥିବାରୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।